چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کریں۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اعلان کیا کہ ہندوستان میانمار کے ساتھ سرحد پر باڑ لگائے گا تاکہ ہندوستان میں بلا روک ٹوک آمد و رفت کو روکا جا سکے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا جب میانمار کے فوجیوں کی بڑی تعداد نسلی لڑائی سے بچنے کے لیے ہندوستان کی طرف بھاگ رہی ہے۔ امت شاہ نے آسام پولیس کمانڈوز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کہا کہ میانمار کے ساتھ ہندوستان کی سرحد کو اسی طرح محفوظ بنایا جائے گا جس طرح بنگلہ دیش کے ساتھ متصل سرحد کو محفوظ بنایا جا رہا ہے۔ اتر پردیش کے وارانسی سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ دراصل وارانسی میں واقع گیان واپی میں وضو خانے کی صفائی مکمل ہو چکی ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق وارانسی کے ضلع مجسٹریٹ کی نگرانی میں میونسپل کارپوریشن اور فشریز ڈپارٹمنٹ کی صفائی عملے نے وضو خانے کی صفائی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس دوران وضو خانے میں تقریباً 17 مردہ مچھلیاں پائی گئیں جبکہ 38 مچھلیاں زندہ پائی گئی ہیں۔ معلومات کے مطابق گیان واپی کے وضو خانے کا پورا پانی 3 پمپوں سے نکالا گیا تھا۔ بہار کے بعد اب آندھرا پردیش میں بھی حکومت نے ذات پر مبنی مردم شماری کی شروعات کر دی ہے۔ ریاستی حکومت کے مطابق منصوبوں کو ضرورت مندوں تک پہنچانے کے مقصد سے یہ عمل شروع کیا گیا ہے۔ ذات پر مبنی یہ سروے 10 دنوں تک چلے گا۔ لوک سبھا انتخاب سے ٹھیک پہلے اس ذات پر مبنی سروے کو لے کر سرگرمیاں شروع ہونے سے سیاسی ہلچل بھی بڑھ گئی ہے۔ ریاستی حکومت کا کہنا ہے کہ اس کا واحد مقصد ریاست کے فلاحی منصوبوں کو اس کے حقداروں تک پہنچانا ہے۔ بہوجن سماج پارٹی سپریمو مایاوتی نے ہفتے کو کہا کہ سیاست کے کرمنلائزیشن اور جرائم کی سیاسی کرن کی طرح موجودہ وقت میں مذہب کا انتخابی مفاد کے لیے سیاسی کرن ہو رہا ہے جس سے ملک و مفاد عامہ متاثر ہو رہا ہے۔ ملک میں ایک ساتھ انتخاب کرانے کے لیے راستہ ہموار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ سابق صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند کی صدارت میں ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بھی اس کے لیے تشکیل دی جا چکی ہے اور رائے مشورے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس درمیان کئی اپوزیشن پارٹیوں نے کووند کمیٹی کو خط لکھ کر ایک ملک ایک انتخاب کو لے کر اعتراض ظاہر کیا ہے اور اسے غیر آئینی بتایا ہے۔ اس درمیان الیکشن کمیشن نے مرکزی حکومت کو ایک خط لکھا ہے جس میں کچھ اہم باتیں بتائی۔ اس خط میں الیکشن کمیشن نے مطلع کیا کہ اگر ملک میں لوک سبھا اور سبھی ریاستوں کے اسمبلی انتخابات ایک ساتھ کرائے جاتے ہیں تو نئی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی خرید کے لیے انتخابی کمیشن کو ہر 15 سال میں تقریباً 10,000 کروڑ روپے کی ضرورت پڑے گی۔ پورے ملک میں یوم جمہوریہ کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہے۔ رواں سال 26 جنوری کو کرتویہ پتھ پر 75ویں یوم جمہوریہ تقریب بہت اہم ثابت ہونے والی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شامل ہونے والے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، یوم جمہوریہ کی پریڈ میں فرانسیسی فوج بھی حصہ لے گی۔ فرانسیسی فوج کی 95ویں رکنی ٹیم پہلے ہندوستان پہنچ چکی ہے اور وجے چوک پر پریڈ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ گزشتہ روز کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے ایک ملک ایک انتخاب کے پیش نظر تشکیل کووند کمیٹی کو خط لکھ کر پارٹی کا نظریہ ظاہر کیا تھا اور بتایا تھا کہ آئین کی بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہے، اور آج عام آدمی پارٹی نے بھی اس معاملے میں کووند کمیٹی کو خط لکھا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے قومی سیکریٹری پنکج گپتا نے اس اعلیٰ سطحی کمیٹی کے سیکریٹری نتین چندرا کے نام میں خط لکھا۔ عام آدمی نے خط میں ایک ملک ایک انتخاب کے نظریے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے شیوبا تنظیم کے لیڈر منوج جرانگے پاٹل نے ہفتے کی صبح اپنے آبائی گاؤں انتروالی سرتی سے ہزاروں حامیوں کے ساتھ
मराठा रिजर्वेशन के लिए दबाव डालने के लिए मुंबई मार्च शुरू कर दिया है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक जिरांगे पाटिल ने जय भवानी जय शिवाजी के नारों और ज़ाफ़रानी झंडों के साथ मुल्क की तिजारती दारकूमत की तरफ कदम बढ़ाया है। कौमी राजधानी दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के शिमाली मशरक़ी दिल्ली फसादात के सिलसिले में साबिक़ कौंसल रिशद जहां 12 दीगर के खिलाफ फसादात भड़काने, गैर कानूनी इज्तिमा और कत्ल की कोशिश के इल्ज़ामात तय किए हैं। झारखंड हाई कोर्ट ने बच्चों की देखभाल से मुताल्लिक़ एक मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा है कि ख़्वाह बच्चों की मां नौकरी पर हो, लेकिन बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारी वालिद पर ही आयद होती है। मामला झारखंड के हज़ारीबाग का बताया जा रहा है। साहिली रियासत गोवा की सर्विस अपार्टमेंट में अपने 4 साला बेटे को कत्ल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार बेंगलुरु में वाक़े AI कंपनी की 39 साला CEO को 13 दिन की अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। बिहार रियासती जनता दल यूनाइटेड के सदर उमेश सिंह कुशवाहा ने कहा कि वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार की पॉलिसियों और फलाही स्कीमों की वजह से रियासत का एक बड़ा तबका गुज़श्ता 9 सालों में कसीर जिहती गुर्बत से बाहर निकल आया है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की तरफ से जारी करदा हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि गुज़श्ता 9 सालों में बिहार के 3 करोड़ 77 लाख लोग गुर्बत की लकीर से बाहर आए हैं। अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट साइबर सिक्योरिटी एहलकारों ने रूस की हिमायत याफ्ता फनकार के मुबैना साइबर हमले का सुराग लगाकर उसे नाकाम बना दिया है। माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रेस्पॉन्स सेंटर ने एक बयान में इस बात की इत्तला दी है। अमरीकी सदर की दौड़ में शामिल निकी हेली ने कहा कि अमेरिका नस्ल परस्त नहीं है और मौजूदा सदर जो बाइडन उनके पेशरो डोनाल्ड ट्रंप दोनों जमहूरियत के लिए दोहरा खतरा हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने न्यू हैम्पशायर में एक जलसे से खिताब करते हुए कहा, मैं मजबूत बनना चाहती हूँ, हम नहीं जानते कि जब आदाद व शुमार जारी हों तो क्या होगा। इधर मुत्तहिदा अमेरिका को मुतासिर करने वाले बर्फानी तूफ़ान और कुतबी सर्दी से अमवात की तादाद 59 हो चुकी है। अमेरिका के एक बड़े हिस्से को मुतासिर करने वाले बर्फानी तूफ़ान और सर्दी की लहर बदस्तूर मामूलात ज़िंदगी को मुतासिर कर रही है। तूफ़ान की शिद्दत से दरख्त और बिजली की तारें गिर गईं, जिससे हज़ारों मकानात और कारोबारी मराकिज़ को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से कहा है कि हमास के खिलाफ उसकी कार्रवाइयाँ जारी रहीं तो भी ये इसराइल की जिम्मेदारी है कि गज़ा में शहरियों को नुकसान ना पहुँचने को यकीनी बनाए। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक बाइडन और नेतन्याहू ने फ़ोन पर बात की और गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादिला ख्याल किया है। जनूबी अमरीकी मुल्क बोलिविया की शिमाल में शदीद बारिशों के बाइस 6 अफराद हलाक और 2 लापता हो चुके हैं। दारुलहुकूमत लापाज में दरियाए टेपवानी में शदीद बारिशों से तुग़यान आने से सैकड़ों मकानात और ज़रई ज़मीनें ज़ेर आब आ चुकी हैं। चीन में एक स्कूल के हॉस्टल में आग लगने से 13 तालिब इल्म जान की बाजी हार चुके हैं। चीन के सूबे हेमनान के इलाके नानयांग में किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल के तलबा पर मुश्तमिल निजी स्कूलों के हॉस्टल में रात के वक्त ये आग भड़क उठी थी। दावा किया गया है कि इसराइल ने शाम के दारकूमत दिमश्क के मेज़े इलाके में फ़िज़ाई हमला किया। शामी खबर रसा एजेंसी सना की खबर के मुताबिक दावा किया गया कि इसराइल ने मेज़े के इलाके में एक शहरी बस्ती को निशाना बनाया। हुकूमत के करीबी दिमश्क FM की खबर में बताया गया कि जिस इमारत को निशाना बनाया गया उसका तहरीक इस्लामी जिहाद से कोई ताल्लुक़ नहीं था और तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खैरियत से हैं। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप में मुकीम तुर्कों से ऐसे वक्त में इत्तेहाद का मुजाहरा करने की अपील की है जब यूरोप में नस्ल परस्ती और इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी बढ़ रही है। एर्दोगान ने जर्मनी में इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक यूनियन की कांग्रेस को एक वीडियो पैगाम भेज कर के यूरोपीय यूनियन जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं और गज़ा पट्टी में कत्लेआम मचा रही हैं उनके साथ दोस्ती करने की बात कही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर आने के बाद फ़िज़ाई ट्रैफिक भी बहाल होने लगी है। मगरिब से पाकिस्तान की हदूद में आने वाली परवाज़ों की तादाद में इजाफा हुआ है। ईरान समेत मगरबी सिंध से पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल होने वाली परवाज़ों की तादाद मामूल पर आ चुकी है। योमिया 700 परवाज़ें पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद से गुजर रही हैं। पाक ईरान कशीदगी के पेश नज़र गुज़श्ता दिनों पाकिस्तानी हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों की तादाद योमिया 400 तक कम हो चुकी थी। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को,
اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی